new day. பக்கத்து பார்த்து சொல்லுங்க, இது புதிய நாள். God's love is ever new. ஆண்டவருடைய அன்பு எப்போதுமே புதுசாக இருக்கு. They are new every morning. காலைதோறும் புதிதாக இருக்கு. Hallelujah. God's love is always new. கர்த்தருடைய அன்பு எப்போதும் புதுமையானது. God's love is always fresh. ஆண்டவருடைய அன்பு வந்து எப்போதுமே fresh. If you have come here with any sorrow, இங்க கவலையோட இங்க வந்திருக்கீங்க, with pain, mourning, வேதனையோட நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னா, I believe that God is going to fill you with His love and joy. ஆண்டவர் அவருடைய அன்பினால் உங்களை நிரப்ப போகிறார். Hallelujah. If you are coming, come expectantly. அத நீங்க வரும்போது ஒரு எதிர்பார்த்துட்டு வரணும். Come and expect that God is going to fill you. கர்த்தர் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு காரியம் செய்ய போறார். And this fountain is an ever flowing fountain. ஆண்டவர் கொடுக்கிற இந்த நதி வந்து அது எப்பொழுதும் நிரந்தரமானது. So I believe that you're going to live with your spirit filled. ஆகியால நீங்க ஆவியில நிரப்பப்பட்டு எப்பொழுதும் இருப்பீங்க. Hallelujah. How many believe on the power of the Holy Spirit? பரிசுத்தாவின் வந்த மேலாக Put your hands up. If you believe in the power of the Holy Spirit, how many believe that God can touch your life and change upside down, inside out? உங்கள் ஆண்டவர் வந்து மாற்ற வல்லவர் என்று நம்புகிறீங்களா? And I welcome you to open your heart and listen and receive the word of the Lord. ஆகிய உங்கள் உள்ளத்தை திறந்து தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கிறேன். Hallelujah. The Bible says வேதம் சொல்கிறது in Luke 21. லூக்கா 21வது. In Luke 21, the Bible says லூக்கா 21வது அதிகாரத்துல that God, how many of you believe that Jesus is going to come back? எத்தனை பேர் மெய்யாக விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆண்டவர் திரும்ப வரப்போகிறார். Jesus is coming soon. மீண்டுமாக கர்த்தர் விரைவாக வரப்போகிறார். Hallelujah. Jesus is coming soon. In Matthew 21, chapter 21, it says, லூக்கா 21வது அதிகாரம், take heed to yourself, lest your heart be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, that the day come on you unexpectedly. I believe that Jesus is coming back, and it's coming very soon. ஆண்டவர் மெய்யாகவே விரைவாக வரப்போகிறார். We are living in this final hour, final days. இது நம் வாழ்கிற காலம் வந்து கடைசி காலம். Hallelujah. These are dangerous days. இது ஒரு ஆபத்தான ஒரு காலகட்டம். And these are exciting days. அதே சமயத்துல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நேரம். We are seeing so many things happening around us. நம்மை சுத்தி பல காரியங்கள் நடக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். So many signs of the end times. கடைசி காலத்தில் பலவிதமான சாட்சிகள் நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். So many signs that is happening around us. நம்மை சுத்தி நிறைய காரியம் அடையாளங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Shows that these are the end times. அது என்ன காமிக்கிறது என்றால் இது கடைசி காலம் என்று. We are living in the last days. நாம் கடைசி காலத்துல வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். God is coming soon. தேவன் மெய்யாகவே திரும்ப வரப்போகிறார். I don't see any excitement here. இங்க யாரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது? Maybe you are not expecting Jesus to come back. ஆண்டவர் திரும்ப வருவார்னு எதிர்பார்க்காம இருக்கிறது போல இருக்குது. But the good news is Jesus is coming back. நல்ல செய்தி என்னவென்றால் இயேசு திரும்ப வரப்போகிறார். He has not ascended for good. அவர் போயிட்டு அப்படியே அங்கே வங்கிரல. He is coming back. மீண்டுமாக And வரப்போகிறார். all eyes shall see him. எல்லா கண்களும் அவரை Everybody is going to see him. எல்லோரும் அவரை காண போகிறார்கள். The Bible says every eyes will see and confess. Every tongue will confess. வேதம் சொல்கிறது Every tongue will confess நாமங்கள் எல்லாமே அவரை ஆண்டவர் என்று உரைக்குமா? that Jesus Christ is Lord. இயேசுவே ஆண்டவர் என்று உரைக்கும். No denying on that. அதாவது யாரும் Nobody can deny that. யாரும் மறுதலிக்க முடியாது. The Bible says that Jesus will come back and all eyes will see him. வேதம் சொல்கிறது இயேசு மெய்யாகவே வருவார், எல்லாம் கண்களும் அதை காணும் என்று. And all tongue will confess that Jesus Christ is இயேசு Lord. ஆண்டவர், எல்லாம் நாமங்களும் உரைக்கும். Hallelujah. So many anticipation on what's going to happen. அநேகருடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன நடக்க போகிறது என்று, and how our lives are going to be affected during this time. அந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி பாதிக்கப்பட போகிறது? In the same chapter it says, அதே அதிகாரத்தை வாசிக்கிறோம். Luke 21 it says, and there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations with perplexity, with the sea and the waves roaring. I just want you to just go through with me Luke chapter 21 verse 25 to 28. லூக்கா 21:25 வாசிக்கலாம். In verse 26 it says, man's heart failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, the powers of the heavens will be shaken.
Hallelujah. Yeah. Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Hallelujah. Yeah. God is coming back. ஆண்டவர் வரப்போகிறார். We are being saved. நாம் எல்லோரும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். God has rescued us. நம்மள ஆண்டவர் காப்பாத்தி இருக்கிறார். Just not for us to live our life in our own way, in our own terms, in our own desires. நம்ம சொந்த வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்காக ஆண்டவர் நம்மை ரட்சிக்கவர். But it is for a purpose. ஆனா ஒரு நோக்கத்துக்கோடு. Because He is coming to take us back. ஏனென்றால் அவர் மீண்டுமா நம்மை எடுத்து செல்ல போகிறார். Hallelujah. Yeah. And we going to see this eternal life in our lives living. நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த நித்திய ஜீவனை நாம் எல்லோரும் அனுபவிக்க போகிறோம். So, what is the end time? When is the end time? The end time is now. எப்போ கடைசி காலம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் இப்பதான் கடைசி காலம். We are living in the last days. நாம் கடைசி காலத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Some are still sleeping. ஆனா சிலர் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Some are still not sure what are these last days. இன்னும் சிலர் சத்தியம் என்ன நடக்க போகிறது. Back then the disciples also were saying the last days. Still the same, only nothing happened. அப்போஸ்தலர் காலத்துல என்னதான் வருகிறது பத்தி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. ஒண்ணும் நடக்கிற மாதிரி தெரியலையே. But every prophecy is being fulfilled. Hallelujah. ஆனா தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒன்றொன்றாக நிறைவேறுகிறது. It's coming and now it's the time. Now is the hour. இதுவே நேரம், இதுவே காலம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது. Everything that we see today, இன்னைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் we can connect that to the Bible. அது எல்லாம் வேதத்தோட நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். That's why the Bible is called the enduring word. அதனால தான் வேதம் என்ன சொல்கிறதா? The enduring word. அது உறுதியான நிலையான வார்த்தை என்று சொல்லப்படுகிறது. The word of God will never pass away. தேவனுடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் அழிந்தே போகாது. We will pass away. நாம மரித்து போனாலும் Heaven and earth will pass away. வானமும் பூமியும் அழிந்து போகும். But God's word, ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தை it will never go. எப்பவுமே அது It is so strong. It is there. It has been there always. It will always be there. அது சதா காலத்துக்கும் அப்படியே உறுதியாக நிலையாக நின்று கொண்டு இருக்குது. Hallelujah. So that's God's word. That's the enduring word of God. இதுதான் கர்த்தருடைய நிலையான வார்த்தை. And we see today the body of Christ, every part of the world is starting to wake up. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிற உலகம் எங்குமாக கர்த்தருடைய சபையானது எழுப்பிக் கொண்டு இருக்கிறது. Starting to pray. அவர்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். Prayer is increasing. ஜெபமானது அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. But at the same time, evil is also increasing. ஆனா அதே சமயத்தில் தீமையும் அங்கே எழும்பிக் கொண்டு இருக்கிறது. When we look at our left and our right, evil is always increasing. வலது பக்கம் இடது பக்கம் நீங்க சுத்தி பாத்தீங்கன்னா தீமை எழும்புகிறதை நீங்க பார்க்கலாம். So instead of looking at the signs of the end times, it is the end time. ஆனா கடைசி காலத்தை குறித்து பார்க்கிறதை காட்டிலும் there's no other signs apart from what we are seeing right now is happening. இன்னைக்கு நடக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்க்க வேண்டும். Instead of seeing all that, we have to begin to examine our lives. வெளிய காரியங்கள் நடக்கிறத பார்த்துக்கொண்டே இருக்க வேலையில் கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டும். That we must be prepared in and out of season. எல்லா காலத்திலும் நம்ம ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். Everybody is going to die one day. இங்க இருக்கிற எல்லோருமே ஒரு நாள் மரித்து போக போறோம். Hallelujah. All of us, எல்லோரும் we will die. நாம் எல்லோரும் மரித்து போயிடும். But where is your soul going? ஆனா நம்முடைய ஆத்மா எங்க செல்ல போகிறது? Where is your soul going? உங்களுடைய ஆத்மா எங்க போய் முடிவடைய போகுது? Are you prepared to meet the Creator? உங்களை சிருஷ்டித்தவரை சந்திக்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? Are you prepared to meet the one who rescued you? உங்களை ரட்சித்தவரை சந்திக்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? Today, man has made Christianity as a joke. இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை ஒரு வேடிக்கையாக எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறார். Man, human being, they have perverted it. அவர்கள் எல்லாத்தையும் கருத்தார்கள். They have made Christianity as just part of a concept. ஏதோ ஒரு கருத்தாக தான் இருக்கிறது என்று அவருக்கு குணம் இருக்கு. A namesake religion. ஒரு பேர் சொல்கிற ஒரு மதம் என்று சொல்கிறார். So it's no longer what it has always been. எப்பயோ இருந்தது போல இல்லாம இன்னைக்கு எல்லாம் கெட்டு போயிருக்கு. They use the name of Christianity, கிறிஸ்துவின் நாமத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தி for different purposes. பலவிதமான நோக்கத்துக்காக அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். Not for Christ. கிறிஸ்துக்காக செய்யறதில்லை. But they use for other purposes. ஆனா மற்ற காரியங்களை ஆண்டவர் இயேசு தூசிக்கிறார்கள். They use Christianity for marriage. திருமணத்தில் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். They use Christianity for business. வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக பார்க்கிறார்கள். Just to take the traditional practice of Christians. ஏதோ கிறிஸ்துவுக்குள்ளார பழக்கம் இருக்கிறது காமிக்கிறதுக்காக செய்கிறார்கள். And they use the name of Christianity to celebrate Christmas.
கிறிஸ்மஸை கொண்டாடுகிறதுக்காக இயேசுடைய நாமத்தை பயன்படுத்துகிறார். But in actual fact, Christ is not presented there. ஆனா உண்மையிலே பார்க்க போனா கிறிஸ்து அங்க வந்து எந்த வகையிலும் வெளிப்படல. Oh, I want to marry a Christian, so I become a Christian. நான் ஒரு ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ண போறேன், அது ஏன் நான் கிறிஸ்துவனா மாறுகிறேன்? Nonsense. நோன்சென்ஸ் தமிழ் இல்லையா? You cannot marry a Christian you cannot become a Christian just to marry a Christian. கிறிஸ்துவனா மாறுறதுக்காக ஒரு கிறிஸ்துவ ஆளை கல்யாணம் பண்ணுவாங்க. But is your name written in the book of life? ஆனா உங்களுடைய பேர் புத்தகத்துல எழுதி இருக்கா? Is Christ in you? கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறாரா? Is Christ glorified in your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்து மகிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். If Jesus is not seen in your life, கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளாக காணப்படாமல் இருந்தால் then you are not a believer in Christ. நீங்க மெய்யாகவே விசுவாசி இல்ல. You are a liar. நீ பொய் சொல்ற. Either you believe or you lie. ஒண்ணு நீ விசுவாசிக்கணும் இல்லனா நீ பொய்யரா இருக்க. So that is how man perverted. மனுஷன் எல்லாத்தையும் கெடுத்து வச்சிருக்கான். I'm not saying you are perverted. You are saying the society, the man. நீங்க கெடுத்துட்டீங்க. பொதுவா உலகத்துல வந்து இப்படியாக கெடுத்து வச்சிருக்காங்க. But we should not fall into that lie, that pattern of lies. ஆகையால இந்த விதமான பொய்க்குள்ளாக நாம் மாட்டிக்க கூடாது. You know, they use Christianity for all kinds of reasons, but Christ. இயேசுவை தவிர கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தை வந்து பலவிதமான காரியத்துல பயன்படுத்துகிறார். The Bible says in the beginning, in the book of John, யோவான் வாசிக்கிறோம் chapter 1, it says in the beginning was the word. அங்க சொல்லுகிறது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. That word became flesh. அந்த வார்த்தை மாம்சமாக வந்தது. That word died and rose again for us. அந்த வார்த்தை மரித்து உயிர்த்தெழுந்தது. In him we live. அவருக்குள்ளாக நாம் வாழ்கிறோம். We have our being and we move in him. அவருக்குள்ளாக நாம் அசைவாய் கொண்டிருக்கிறோம். How can you use the name of Christ for other reason but Christ himself? ஆகையால் கிறிஸ்துவை தவிர அந்த கிறிஸ்துவுடைய நாமத்தை ஏன் பலவிதமான காரியத்தில் பயன்படுத்துகிறது? A life that has that does not bring glory to Christ is not a Christian life. கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை தராத ஒரு வாழ்க்கை வந்து அந்த வாழ்க்கை அல்ல. A life that doesn't bring any glory to Christ is not a Christian life. ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை தராத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அவன் ஒரு கிறிஸ்தவன். So are we serious with our Christian walk? ஆகையால் அந்த கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம தீவிரமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்கிறோம். Oh, you can do all the practices. We can do all the practices. There is no problem with the practice. நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை வந்து நம்ம தொடர்ந்து செய்யலாம், அதுல வந்து தவறு இருக்காது. You can celebrate Christmas. கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடலாம். Any Tom, Dick and Harry can celebrate Christmas. Anybody can celebrate யாருமே Christmas. கிறிஸ்மஸை கொண்டாட முடியும். Okay, just for the name of Christianity, you can post it on our Instagram and whichever gram you want. நான் கிறிஸ்துவனா இருக்கிறது என்று நீங்க பலவிதமான இடத்துல வந்து உங்க இதை நீங்க சொல்லலாம். It doesn't mean that we are believers. அப்படி செய்யறதுனால ஒரு விசுவாசியா இருக்கிறது அர்த்தம் இல்ல. But to be believers, to walk as a believer, you need to pay a price. ஆனா நீங்க ஒரு விசுவாசியாக இருக்க போறீங்கன்னா நீங்க கரையை கட்ட வேண்டும். If you don't pay the price, you won't be able to live a Christian life. நீங்க கரையை கட்டாவிட்டால் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ முடியாது. You don't have a desire to really fellowship in Christ. அவரோடு ஐக்கியம் பண்ணுறது கூட அந்த ஆசை இருக்காது. But today Christianity is being replaced with selfish motives, ambitions. இந்த கிறிஸ்துவை விட்டுட்டு நம்ம வந்து பலவிதமான சுயநல காரியத்தில் நம்ம ஈடுபடுறோம். So we become a lalang. ஒரு லாலான போல மாறும். Oh, like this, when the wind comes here, so we just move here. When the wind comes there, we move there. We do everything காத்து புடி அடிக்கும்போது அங்க சாயிறது according to what the society believes. சமுதாயம் என்ன நமக்கு அதை நம்பி போவோம். So the death and the resurrection of Jesus Christ is taken so lightly today. ஆகையால் ஆண்டவர் இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்தவங்க ஜனங்கள் வந்து சாதாரணமாக எண்ணிட்டாங்க. Today many don't understand when we call believers, who are believers? விசுவாசி என்று அழைக்கும்போது சிலருக்கு வந்து விசுவாசினா என்னன்னு தெரியாம போயிடுச்சு. Or what they believe in. We all are believers of something. நாம ஏதோ ஒரு காரியத்தை விசுவாசிக்கிறோம், நம்புகிறோம். But what are we believing in? ஆனா எதை நம்ம நம்புகிறோம்? Very important. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி. You believe in what you spend your time upon. எது மேல அதிகமாக நேரத்தை செலவு பண்ணுவீங்களோ அதுதான் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க. We don't simply believe in something and then don't leave it out. நீங்க ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம்பிட்டு அந்த பிரகாரம் நீங்க வாழாம இருக்க மாட்டீங்க. We can say everything. நம்ம பல காரியங்களை பேசுறோம். I can say I'm an American.
நான் வந்து சொல்லலாம், நான் வந்து அமெரிக்கன் சொல்லலாம். I can say I'm a Swedish. நான் வந்து ஸ்வீடிஷ் அப்படி சொல்லலாம். Okay. Just because we claim doesn't make me an American. நான் அமெரிக்கன் அப்படின்னு சொன்னதுனால அமெரிக்கன் மாறிடுவேனா? I need to take the citizenship. ஓகே, நான் வந்து அங்க உள்ள ஒருத்தரா நான் மாறணும். You know, there are things that I need to do in order for me to become an American. அமெரிக்கன் மாறதுக்கு நான் சில காரியங்களை வந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. There are different procedures that I need to go through. ஓகே, சில காரியங்கள் இருக்கு, நான் அதை நடந்து போகணும். So just because we claim something, today they misuse faith. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து விசுவாசத்தை they misuse everything that connects to Christianity. கிறிஸ்துவை சம்பந்தப்படுத்துறதுக்கு எல்லா விதமான காரியத்தை பயன்படுத்துகிறார். For their own gain. எதுக்குன்னா சுயநலத்துக்காக பயன்படுத்துகிறார். Personal gain. சுயநல விருப்பங்களுக்காக. But what we do not know is they are going to live a life that is full of destruction. ஆனா அங்க வந்து மில்லுக்கு அழிவு சந்திக்க போறாங்க வந்து அறியாம இருக்கிறார். These are the last days. இதே கடைசி காலமா இருக்கு. This is the last days. Man will be lovers of themselves. மனிதர்கள் தன் சுய பிரியர்களாக இருப்பார்கள் வேறு சொல்றது. They take the scriptures, they do according to what they feel is right. வசனத்தை எடுத்து தனக்கு ஏற்றதாக அவர்கள் வந்து பேசுவார்கள். Some don't even take the scripture. சிலர் வசனத்தை வாசிக்கிறது இல்லை. They do whatever they feel is right. அவங்க எதெல்லாம் சரின்னு தோணுதோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டே போவாங்க. These are all plain hypocrisy. These are plain hypocrisy. இதெல்லாம் மாயமான மனிதர்கள். They call believers, but believers of what? We don't know. விசுவாசின்னு சொல்றாங்க, எதை விசுவாசிக்கிறாங்க தெரியாது, ஆனா சபைக்கு போவோம். They claim that they believe in Jesus, but they don't believe, they don't do anything. இயேசு நம்பர்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா வந்து அதுக்கு ஏற்ற காரியங்கள் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாங்க. Never prayed before. ஜெபம் பண்ணதே இருக்காது. Never spoke to Christ before. கிறிஸ்துவிட்ட வந்து பேசுறது ஐக்கியப்படுத்துறதே இருக்காது. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 10. You can turn with me. 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம். 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 கொரிந்தியர் 5:10. ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயஸ்தானத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும். For we all must appear. We must all what? Disappear, right? காணப்போயிருந்து சொல்லப்படுகிறது. Check your Bible and see. வேதத்தை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க. என்ன இருக்குது? தமிழ்ல என்ன இருக்குது? வெளிப்பட வேண்டும். வெளிப்பட வேண்டும். காண போக வேண்டும் இல்ல. வெளிப்பட வேண்டும். Okay? Sometimes we try to காண போறான். சமயத்துல நம்ம வந்து அப்படிதான் காண போயிடும். We try to disappear. காண போயிடும். Okay? But here the Bible says we must all means what? எல்லாரும் சொல்லும்போது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? Anyone exempted here? இங்க யாராவது வந்து உங்களை விட்டுட்டாங்களா? Anyone exempted? No. யாரையும் விட்டுட்டாங்களா? எல்லாரும். Paul is writing to the what? பவுல் யாருக்கு எழுதுகிறார்? Who? யாருக்கு எழுதுகிறார்? Who is he writing? To the church. சபைக்கு எழுதுகிறார். Paul is writing to the church. சபைக்கு பவுல் எழுதுகிறார். Who are the readers? அதை படிக்கிறவர்கள் யார்? Who are supposed to be the readers? அதை படிக்கிறவர்கள் யாரா இருப்பாங்க? யாரு? Now, who are the church? சபைல யார்? What is the church? எது சபை? We are the church. நாம் தான் சபையாக இருக்கிறோம். When we come together, நாம் ஒன்றாக கூடும்போது, when we gather together, நாம் ஒன்றாக இணைந்து வரும்போது, when we worship the Lord together, நாம் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆராதிக்கும்போது, we are நாம் எல்லாரும் what?
We one person, I one person, not the church. நான் ஒருத்தர் இருந்து சபையாக இருக்க முடியாது. I cannot stand alone as a church. நான் ஒருவர் தனியாக சபைன்னு சொல்ல I முடியாது. am probably one small brick only in the church. ஒருவேளை நான் அந்த வாரத்துல இருக்க ஒரு சின்னோடு கல்லாக தான் இருக்கேன். But I am not the church. ஆனா நான் சபை அல்ல. But when we come together, நம்ம ஒன்றாக சேர்ந்து வரும்போது we can gather as the body of Christ. கிறிஸ்துவுடைய சரீரமாக கூடி வரும்போது Hallelujah. ஹalleluya. So when Paul is writing to the church. அதே பவுல் அவர் எழுதும்போது ஒரு சபையை பார்த்து எழுதுகிறார். And he says what? We. அவர் சொல்றார் நாம் சொல்றார். If Paul was standing here and say, hey, we all must appear, அவனுக்கு எழுதுறதுனால இதான் சொல்லியிருப்பார், நீங்க எல்லாரும் வந்து வரணும்னு சொல்றார். we must appear. நாம எல்லாரும் அங்க முன்பாக வர வேண்டும். For we all must appear before where? The judgment seat of Christ. நம்ம எல்லாரும் எங்க வர வேண்டுமா? கிறிஸ்து ஞான சரத்தில் முன்பாக. There's this thing called judgment day. அங்க வந்து நியாய தீர்ப்பு நாள் என்று ஒரு நாள் இருக்குது. There's this thing called what day? என்ன நாள் அது? It's not Christmas day. இது கிறிஸ்துவர் கொண்டாடுகிற நேரம் அல்ல. Okay? It's not Merdeka day. இது வந்து Paul is talking about judgment day. அவர் சொல்லுகிறது நியாயம் தீர்க்கிற நாள். There will be a judgment day. ஒரு நாள் வரும்போது அந்த நாள். And we are going to stand before the judgment seat of Christ. கிறிஸ்து நியாய சரத்தில் முன்பாக நாம் எல்லோரும் வெளிப்பட வேண்டும். I ask you a question. Are we ready to appear before the judgment seat of Christ? நியாய தீர்ப்பு நேரம் வரும்போது அந்த நேரத்தில் நிற்க முடியுமா நம்மால்? That means we are going to stand before Christ. அது என்ன சொல்றோம்னா கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நிற்க போகிறோம். We are going to stand before Jesus. ஆண்டவர் இயேசு முன்பாக நாம நிற்க. Standing before Jesus is not just a traditional saying. பாருங்க, அவர் முன்பாக நிக்கிறது வந்து இது பாரம்பரியமாக சொல்ற ஒரு காரியம் அல்ல. Okay, it is real. The scripture is right. We all will appear. வேதம் சொல்றது உண்மையானது, மெய்யாகவே நம்ம எல்லோரும் நிற்க போகிறோம். And we are that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. அவன் சரீரத்துல நல்லது செய்தாலும் சரி கெட்டது செய்தாலும் சரி அதுக்கெல்லாம் கணக்கு தீர்க்க முடியாம நிற்க போகிறோம். We are going to receive, okay, the things done in the body. சரீரத்துல செய்யப்பட்ட காரியங்களுக்காக. Okay, all of us here, we don't have any body, right? இங்க இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் வந்து யாருக்குமே வந்து உடம்பு இல்ல. ஆமாவா? We got a இருக்காங்க. check and see whether you got body or not. உங்களுக்கு உடம்பு இருக்கா? தட்டு பாருங்க. Okay, hallelujah. So we got body, yeah? Maybe you don't know, just pinch the person next to you and see whether you got body. No, just okay. Don't do it. Pinch yourself. உங்களே திருப்பி பாத்துங்க, உயிரோட இருக்கீங்களா? Okay. Pinch yourself and see whether you are still alive, you are still awake. உயிரா இருக்கீங்களா? முடிச்சிருக்கீங்களா? கொஞ்சம் திருப்பி பாத்துங்க. Okay. So we all are going to be judged according to the deeds that we have done. நம்ம செய்த காரியங்களுக்கு ஏற்றதாக பலன்களை நம்ம பெற போகிறோம். Some of us we completely forgot about this judgment day. சிலர் வந்து இந்த நியாய தீர்ப்பு நாளை குறித்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க. We only talk about the blood of Jesus Christ, the cross. We are saved and I am happy ever after. நம்ம எதை அதிகமா நினைக்கிறோம்னா ஆண்டவர் இயேசு மரித்தார், எனக்கு என்னை ரட்சித்தார். The ever after hasn't come yet. The ever after hasn't come yet. That means the future hasn't come yet. எதிர்காலம் இன்னும் வரல, But it's coming. ஆனா வந்து கொண்டே இருக்குது. We are aiming to it. நாம அதை நோக்கி போய் கொண்டே இருக்கிறோம். Hallelujah. So it's not the end yet. அதெல்லாம் அங்கேயே வந்து இந்த முடிவுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். The question is, are we living a life that is honorable before God here? கேள்வி என்ன, கர்த்தர் முன்பாக ஒரு கனமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்கிறோமா? Or is there any kind of transformation that is taking place in our life? இது நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு மறுரூபம் அடைகிற ஒரு வாழ்க்கை காணப்படுகிறதா? Because if we have Christ, there will be transformation in our life. வேதம் சொல்கிறது கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக இருந்தால் மறுரூபம் அடையக்கூடிய காரியங்கள் நடக்கும். There will be a drastic change. Say drastic change. ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் அங்க உருவாகும். There will be a drastic change. ஒரு பெரிய மாற்றம் அங்க உருவாகும். When the woman with the issue of blood touched Jesus, அந்த ஒரு மனுஷி வந்து இயேசுவை தொடும்போது immediately it stopped. Immediately the blood stopped. உடனடியாகவே அவங்க உண்டான பிரச்சனை வந்து தீர்ந்துச்சு. She was healed immediately. உடனடியே சுகம் அடைந்தார். There was a drastic flowing of power. தேவன்கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய வல்லமை அவன் புறப்பட்டு போனான். And Jesus said, "Who touched me?" யார் என்னை தொட்டாலும் ஆண்டவர் கேக்குறார். So many people touched him. நிறைய பேர் தொட்டாங்க அவரை. But there is this woman who went and touched Jesus, and there was a drastic change in her life. ஆனா இந்த ஒரு மனுஷி ஆண்டவர்
ஆண்டவர் இயேசுடைய ஆண்டவர் தொடும்போது ஒரு பெரிய மாற்றம் உருவாகும். Can we sense the drastic change in our life? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த பெரிய மாற்றத்தை நம்ம உணர முடிகிறது. Are we allowing for this drastic change to take place? இந்த மாற்றம் வந்து நமக்குள்ளாக வருகிறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கிறோமா? Or are we living a life just for the sake of Jesus, or for the sake of our family, for the sake of our loved ones, say that we are okay, we are also Christians? அல்ல நம்ம குடும்பம் எல்லாமே கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறாங்க, இதுவே போதும் அப்படி நம்ம எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறோம். But Christ is not in us. ஆனா கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக இல்ல. There is a life which is living in vain. இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வந்து ஒரு வீணான ஒரு வாழ்க்கை. So we must make a decision here. அங்கே நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். Maybe 10 years ago, 20 years ago, you would have made that decision, but you would have forgotten the decision. ஒருவேளை 10-20 வருஷத்துக்கு முன்பாக இந்த தீர்மானம் எடுத்திருப்பீங்க, இன்னைக்கு நீங்க மறந்துடுறீங்க. Check back and see, evaluate our own life and see where do we stand. அங்கே இன்னைக்கு நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோம் என்று நம்ம சோதித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். In 2 Corinthians chapter 6, verse 1 it says, அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை பார்க்கிறோம். verse 1. 1ஆம் வசனம். தேவனுடைய கிருபையை நீங்கள் விருதாவாய் பெறாதபடிக்கு உடன் வேலையாட்களாகிய நாங்கள் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறோம். We then as workers together with him also plead with you not to receive the grace of God in vain. Don't receive the grace of God in vain. You didn't receive for no reason. தேவனுடைய கிருபையை வந்து சும்மா நம்ம வீணாக நம்ம பெற்றுக்கொள்ளல. Jesus didn't die for us for no reason. இயேசு மரித்தது ஒரு காரணம் இல்லாம அவர் மரிக்கல. Jesus died for a purpose. ஒரு நோக்கத்தோடு ஆண்டவர் மரித்தார். Each one of us have a purpose. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த நோக்கம் இருக்கு. We are living a purposeful life. ஒரு நோக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். And what purpose is that? We have to decide. நாம் எந்த நோக்கம் என்று நாம தீர்மானிக்க வேண்டும். We must decide. See what kind of purpose you are living for. எந்த நோக்கத்தோடு நீங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கீங்க என்று நீங்க சோதிக்க வேண்டும். If you live a life without God, without Christ, it's a life of vanity. கிறிஸ்து தேவன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற உங்க வாழ்க்கையில பிரயோஜனம் இல்லாத வாழ்க்கை. Emptiness. You are chasing something which is empty. ஏதோ ஒரு விருதாவாக இருக்கிற காரியத்தை தேடி ஓடுகிறோம். But if you live a life that has a purpose, Jesus died for me so that I can be free from sin, so that I can now live for Christ. இயேசு எனக்காக மரித்தார், ஆகிய நான் வந்து கர்த்தருக்காக வாழ முடியும் என்று புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளாக போகலாம். At least living for Christ is a purpose. கிறிஸ்துக்காக வாழ்கிறோம் என்று சொல்கிறோம். இது வந்து ஒரு நல்ல நோக்கம். And this purpose, இந்த நோக்கம், there are patterns or there are things that we need to do. அந்த நோக்கத்துக்குள்ளாக சில காரியங்களை நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம். In order for us to live within that purpose. அந்த நோக்கத்துக்குள்ளாக வாழ்கிறதுக்கு சில நடவடிக்கைகள் இருக்கு. If not, we will be living an empty life which is empty. இல்லன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து விருதாவாகும். Today vanity has become norm. Emptiness, nothing. I just live my life. என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து பிரயோஜனம் இல்லாம வாழ்கிறேன். Oh, okay, I am already a Christian. I don't know for what I became a Christian. நான் எதுக்காக கிறிஸ்தவன் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியல. I didn't know about Jesus. இயேசு பத்தி எனக்கு தெரியாது. But I am a Christian. ஆனா நான் கிறிஸ்தவன். God, we have people like that. இந்த மாதிரி ஆட்கள் கூட இருக்காங்க. And there will be more people like that. இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்கள் இருப்பாங்க. Because it's the last days. ஏனென்றால் இது கடைசி காலம். People will just seek for something, a trend. ஏதோ ஒரு காரியத்தை வந்து அவங்க தேடிக்கிட்டே போவாங்க. We will just look for a trend, something that seems cool, nice. எது பார்க்கிறது நல்லா இருக்கு அந்த அதை தேடி கொண்டு போடுகிறோம். I will chase after that. இது நான் தேடி ஓடுறேன்னு சொல்வாங்க. Oh, so that is what which is going on. இதுதான் இந்த காலகட்டத்துல போய் கொண்டு இருக்கு. Vanity. We treat God like some kind of AI, artificial intelligence. தேவனை செயற்கையாக நம்ம வந்து நடத்துகிறோம். There is no fear of God. தேவனுக்கு பயப்படுற பயம் இருக்காது. Okay, everything that is happening around us already mentioned in the Bible, நம்ம சுத்தி நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாமே வேதத்துல எழுதி இருக்கு. I'm not saying this just because I want to say no. ஏதோ நான் சொல்றதுக்காக வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லல. Everything that is mentioned or that is happening right now is already prophesied in the Bible many years back. இன்னைக்கு நம்ம சுத்தி நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாமே முன்னவே தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லப்பட்டது. Okay, then in the day of the Lord there will be a lot of wars, there will be famine. இந்த தேவனுடைய நாள் வரும்போது அங்க யுத்தமும் பஞ்சமும் நடக்கும் என்று சொல்கிறார். Do we see war? நம்ம யுத்தத்தை பார்க்கிறோமா? Do we see war? யுத்தத்தை பார்க்கிறோம். War? Some people don't know what. When I was born, I didn't know war. I didn't see war. I didn't see war. என்னுடைய சிறுதா இருக்கும்போது நான் இதெல்லாம் சதையெல்லாம் பார்க்கல. I heard what happened many years back.
அதுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு சம்பவங்களை நான் கேள்விப்பட்டேன். But I was living a life that I didn't know anything about war. But today, you turn left and right, you got war. இன்னைக்கு வந்து நீங்க எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் சண்டை கேள்விப்படுறீங்க. Maybe our nation also may go for war. யாருக்கு தெரியும் மலேசியா கூட அந்த யுத்தத்துல கலந்துக்கலாம். Those days you join the army is like nice good circus. No, we don't need to do anything. We can enjoy our life. But today, if you join the army, they might call you to war. ஒண்ணு வந்து இந்த ராணுவத்துல சேர்ந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு ராணுவத்துல போனீங்கன்னா மாட்டீங்க. Yeah, that is the kind of life that we are living today. இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். Do we see famine? பஞ்சத்தை பார்க்கிறோம். Do we see famine? பஞ்சம். There was once we had famine of eggs. eggs பஞ்சம் வந்துச்சு. Eggs. முட்டை. eggs. நீங்க என்ன நினைச்சீங்க? eggs. முட்டை பஞ்சம். Chicken famine. கோழி கிடைக்கலையே. Okay, once upon a time this big chicken became shrunk this big only. அவ்வளவு பெரிய கோழி எல்லாம் அப்படியே சுருங்கி போச்சு. Everything prices going up. விலைவாசி எல்லாம் ஏறுது. Petrol prices going up. என்ன விலைலாம் ஏறுது. Diesel prices going up. டீசல் விலை ஏறுது. Makan going up. சாப்பாடு விலைலாம் ஏறி போச்சு. Once upon a time when we used to buy maybe 2 ringgit, 1 ringgit, 20 cents. முன்ன 2 ringgit 1 ringgit ஆகும். Sometimes 20 cents. 20 காசு கொடுத்து. Now one bowl of ghee will cost how much? நீங்க ஒரு மந்திர நீங்க மீ வாங்குனீங்கன்னா எவ்வளவு விலை? 8 ringgit. 8 ரூபாய் 9 ரூபாய் வருது. And some people from KL or JB when they come here very cheap, ஆனா கேஆர் நீங்க இப்போ பண்ணாங்கன்னா இன்னும் அவ்வளவு விலை சொல்வாங்க. insulting. நம்மள அவமானப்படுத்துறது போல இருக்கு. 8 ringgit cheap. 8 வலி வந்து பரவம் சொல்றோம். Famine. பஞ்சம். Loss of job. வேலை எல்லாம் நம்ம வேலையில நிக்கிறாங்க. Famine is not only food, but famine is everything else. பஞ்சம் நம்ம சாப்பாடு மட்டும் இல்ல பல காரியங்கள் வந்து அடங்கியிருக்கு. Everything is we are going through all this. These are the end times. இது கடைசி காலத்துல இதெல்லாம் நம்ம கடந்து போறோம். Are we seeing the sign? Do we know what's happening? நம்ம என்ன நடக்குது நம்ம இத பார்க்கிறோமா? Are we living a life that is pleasing to God? அப்ப தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம நடத்துறோமா? Knowing why God has called us, why we are saved. எதுக்காக ஆண்டவர் நீ அழைத்தாரு? நான் எதுக்காக ரட்சிக்கப்பட்டேன்? Not everything we seem to have this self-contentment now. Just I want to be happy. This is what I want. That's the kind of life. நான் சந்தோஷமா இருந்தா போதும் எனக்கு தேவைப்பட்ட காரியமா இருந்தாலே போதும் நல்ல வாழ்க்கை இல்ல. We live a life which is mocking God sometimes. தேவனை தூசிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். So although God can be found anywhere now, the God's word can be found anywhere now. தேவனுடைய வார்த்தை நீ எங்க போனாலும் நம்ம இங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம். Sometimes you can just download it on our apps. உங்களுடைய போன்ல கூட நீ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். Word of God, the Bible is everywhere, easy to locate, accessible. தேவனுடைய வார்த்தை வந்து சுலபமாக வந்து பெற்றுக்கொள்ள காலகட்டங்கள். But we don't read God's word. ஆனா பைபிளை பெற்றுக்கொள்ள படிக்க மாட்டோம். But we don't study God's word. தேவனுடைய வார்த்தை படிக்க மாட்டோம். There is a famine in his heart. அந்த உள்ளத்துல இந்த விதமான பஞ்சம் ஏற்படுது. This emptiness will always be there until you begin to pick up God's word and study it. வேதத்தை வாசிக்கிறது வரைக்கும் இந்த வெறுமை வந்து காலியாக இருக்கிறது வந்து எப்போதும் சந்திச்சு கொண்டே. That is the state of the numbness of the heart. இது வந்து even when we speak, the word cannot go through, cannot penetrate, because why? The heart is so hardened, stubborn. மறுத்து போய் கடினமாக இருக்கிறதால வசனம் வந்து உள்ளுக்கு நுழையாத வரைக்கும் இருக்குது. Now the Israelites were called as stiff-necked people. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆண்டவர் பார்த்து மனகா காலத்து ஜனம் என்று சொல்றார். You know what is stiff-neck? மனகா காலத்துனா தெரியுமா என்னன்னு? Stiff-neck. மனகா காலத்து. Stiff-neck. I want turn down. Look down. No, I want look down. Look right. I want look right. வலது பக்கம் திரும்ப மாட்டேன், இடது பக்கம் திரும்ப மாட்டேன். So difficult. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Sometimes today we are like that. We have become very stiff-necked in reading God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கிறதுக்கு இப்படியாக தான் மனகா காலத்தாங்க. Oh, we have all the reasons. This problem, screen problem, eye problem, word small problem. Now got all kinds of Bible. Do you know that? விதமான காரணம் சொல்றோம். வார்த்தை ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, பார்க்க முடியல, படிக்க முடியல. Sometimes we don't even spend money to buy a Bible. பைபிள் வாங்குறது காசு கூட செலவு பண்ண மாட்டோம். Bible cannot buy Bible. ஒரு பைபிள் வாங்குறதுக்கு செலவு பண்ண மாட்டோம். You can buy 2-3 phones. ஆனா போன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அடிக்கி வச்சிருக்காங்க. There are 3 phone numbers.
what do you call Facebook profiles. இப்ப சொல்லப்படுகிற நவீனமான காலத்தை எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சிருக்கோம். But to buy a Bible which is only about 100 ringgit, ஏறக்குறைய ஒரு 100 கோடி தான் ஒரு பைபிள், அதை வாங்க முடியாது. cannot. No money because finished. காசுலாம் Because no desire. ஆசை வாஞ்சை இல்லாதனால காரணம் சொல்லுங்க. There is no desire to study. I don't understand. வாங்க படிக்கிறேன் புரியலையே. Change the version, lah. படிக்க படிக்கிறேன்னா ஒரு சுலபமா இருக்கிற வசனத்தை படிக்க You know, men and women of God, they have spent time, hours, their life sometimes just to translate so that you and I can understand God's word. வாங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சு கொடுக்கிறதுக்காக முன்ன வசனத்தை தேவனுடைய வார்த்தையை வந்து மொழிபெயர்த்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். No, but we don't. ஆனா அதை படிக்கிறது இல்ல. We don't. Okay, if I don't understand King James, then go to some other version. கிங் ஜேம்ஸ் படிக்க முடியலையா? குட் நியூஸ் இருக்கு படிப்பா. No, yeah, good news. We got good news with pictures. படத்தோட போட்டுருக்காங்களா? If you cannot read that Bible, go to buy a kids Bible. அதுவும் படிக்க தெரியல. பிள்ளைங்களுக்கு எழுதி இருக்கிற ஒரு பைபிள் அதையாவது படி. The Bible that comes with nice color pictures and all, at least something. ஒரு The desire must be there. உங்களுக்கு வாஞ்சை இருந்துச்சுன்னா நீங்க நிச்சயமா செய்வீங்க. Some don't even know where's the bookshop, Christian bookshop. ஆனா சார் இப்ப சிலருக்கு வந்து கிறிஸ்துவ புக் ஸ்டாப் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. These are the last days. இது கடைசி காலம். These are the last days. இது கடைசி காலம். Because we are so blinded by the ways of the world, the pattern set by the society, the world. உலகத்துல அமைத்து வச்சிருக்கிற காரியங்கள் வந்து நம்முடைய கண்களை வந்து குருடாக்கி வச்சிருக்கு. You know, in Hebrews chapter 4 verse 12 it says, 4ல வாசிக்கிறோம். God's word is living and powerful and sharper than two-edged sword. 4:12-13. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை அறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. You know, God's word, the Bible. When we read the Bible, இதை நீங்க படிக்க போது God's word is, the Bible says it's living. வேதம் சொல்கிறது அது வந்து உயிரோட ஜீவனுள்ள வார்த்தை. Underline living. ஜீவன் உள்ளது சொல்லிருக்கு. அதுக்கு Underline living. அதை கோடு வச்சிருக்கு. Powerful. வல்லமை உள்ளது. Powerful. அதை கோடு வச்சிருக்கு. Sharper than two-edged sword. இருபுறமும் கருக்குள்ள அப்படி போடு. Oh, God's word is living. God's word is powerful. It's sharper than two-edged sword. தேவனுடைய வார்த்தை ஜீவனும் வல்லமையும் இருபுறம் கருக்குள்ள வார்த்தையாக இருக்கு. எழுதி வச்சிருக்கு. கோடு வச்சிருக்கு. It pierces even to the division of the soul and the spirit. அது ஆத்மாவையும் ஆவியும் கணுக்களையும் மூலத்தையும் அது சொல்லப்பட்டது. Turn to your neighbor and says, you have a soul, you have a spirit. பக்கத்துல பார்த்து சொல்றேன், உங்களுக்கு ஒரு ஆவி இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்குது. Okay, let me rephrase that. You have a soul and you are a spirit. உங்களுக்கு ஆத்மா இருக்குது, நீங்க ஆவியா இருக்கீங்க. And this soul and the spirit is joined together. இந்த ஆவியும் ஆத்மாவும் ஒன்றாக இணைந்து இருக்கிறது. It's very close. They are very intact. அது ரொம்ப நெருக்கமாக ஒட்டி இருக்குது. That's why your spirit can pick up whatever the soul does அதனாலதான் or it displays. ஆத்மா எதை செய்கிறதோ அது வந்து உங்களுடைய ஆவி வந்து அதை பிடித்து கொள்கிறது. They are so intertwined together. அது ரெண்டு வந்து ஒன்றுக்கொன்று பின்னி இணைந்திருக்கு. That's why God's word is very important in our life. அதனால தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கை ரொம்ப அவசியமானது. Because this soul is so captivated by the ways of this world. உலக காரியத்தினால இந்த ஆத்மா வந்து கவரப்பட்டு போகிறதுனால This soul, you and I have a soul, and this soul is broken and fallen. நமக்கு ஆத்மா இருக்குது. இந்த விழுந்து போனதுனால வந்து இந்த ஆத்மா வந்து வேதனைக்குள்ளாக போகிறது. It sees sin and then it will just go after sin. பாவத்தை பார்த்துச்சா பாவத்துக்கு முன்னாடி ஏறி போகும். And this soul is so connected to the spirit. ஆனா இந்த ஆத்மா ஆவியோட ரொம்ப இணக்கமா இணைந்திருக்கிறது. But the only thing that can separate the soul and the spirit is God's word. தேவனுடைய வார்த்தை மட்டும் தான் இந்த ஆவியும் ஆத்மாவும் பிரிக்கக்கூடிய வல்லமை உள்ளது. And you see how close and how it separates. எப்படி வந்து அது அவ்வளவு இணைந்து இருக்கிறது. It says piercing even to the division of the soul and spirit and of joint and marrow. ஆத்மாவையும் ஆவியும் கண்களும் மூன்றையும் பிரிக்கத்தக்க. It separates just like how the joints and the marrows are together எப்படி connected. கண்களும் மூலமும் எப்படி அது இணைந்து இருக்கிறதோ It's able to still separate the joints,
The marrow, you know that's the marrow? அதை கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தை பிரிக்கிற வல்லமை உள்ளதான். The marrow is within the bone. இந்த ஊன அது சொல்றது அது வந்து எலும்புக்குள்ளாக. We have bone. நமக்கு எலும்பு இருக்குது. Okay? It is inside the marrow is inside the bone. அந்த மேரோன்னு சொல்றது எலும்புக்குள்ளாக இருக்கு. Okay? It is able, God's word is able to separate these things. தேவனுடைய வார்த்தை இது ரெண்டையுமே பிரிக்க வல்லமை உள்ளது. Hallelujah. And the best thing is here, you see, it is a discerner of the thoughts and the intent of the heart. நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் படிங்க சார். அங்கே நினைவுகளையும் யோசனைகளும் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை அறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. God's word is able to discern what we think. நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் என்று தேவனுடைய வார்த்தை அது கண்டுபிடிச்சு. It is able to reveal what we have in our heart. உள்ளத்துல என்ன அது இருக்கிறது என்று அது வெளிப்படுத்திக்காம. And the verse in verse 13 it says, there is no creature hidden from his sight. 13ஆம் வசனத்தை பார்க்கிறோம். அவருடைய பார்வைக்கு மறைவானது ஒன்றுமே இல்லை. But all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give an account. நாம யாருக்கு கணக்கு கொடுக்கணுமோ அவர் முன்பாக எல்லாம் காரியமும் வந்து நிர்வாணமாக இருக்கிறது. So before Christ knows everything that you do. நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் கிறிஸ்து ஆண்டவர் இயேசுவை பார்க்கிறவரா இருக்கிறார். And we are standing naked before God. அவர் முன்பாக நிர்வாணமாக நம்ம இருக்கிறோம். That means everything God can see through everything in our lives. என்ன சொல்றேன்னா ஆண்டவர் வந்து நம்மள முழுமையாக எல்லாத்தையும் பார்க்கிறவரா We இருக்கிறார். can never run from God, we can never hide from God. தேவனிடத்தை விட்டு நம்ம ஓட முடியாது, அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம மறைந்து இருக்க முடியாது. We must give an account. நாம எல்லோரும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். We must give an account to God. நாம கர்த்தர் முன்பாக கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். Hallelujah. So the question, what kind of life are we living? What kind of transformed life we are living? நம்ம எந்த விதமான மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். If you are hungry for a transformation, மாறக்கூடிய அந்த ஆசையில் இருக்கும் என்றால் we must be hungry for God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை வந்து சாதமாக பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா இருக்கணும். Because God's word can heal, ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தையை சுத்தப்படுத்த முடியும். God's word can sustain, நம்மளை வந்து பாதுகாக்க முடியும். God's word can change, நம்ம வார்த்தை மாற்ற முடியும். God's word can build, அது நம்ம வாழ்க்கையை கட்ட முடியும். God's word can create. அது உருவாக்க முடியும். All this God's word can do. Hallelujah. எல்லாமே தேவனுடைய வார்த்தையினால் செய்யும். God's word can bring abundance of life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவே ஆண்டு வார்த்தை கொண்டு வர முடியும். Okay, a transformed life don't have to be afraid of the standard of this world. This world will set all kinds of pattern in our life. நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த உலகம் வந்து பலவிதமான காரியத்தை நம்ம முன்பாக வைக்கும். Oh yes. Sometimes, many times we are actually following the pattern of this world. அநேக தடவை வந்து இந்த உலகத்துக்கு போற செயல்முறைக்கு பின்னால தான் போகும். Whatever they say, whatever the trend says, whatever the society accepts, we accept. உலகம் என்ன சொல்றது, அந்த சமுதாயம் என்ன சொல்றது, அதை தான் நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம். But when you live a life which is transformed by Christ, ஆனா மறுரூபம் அடைந்த ஒரு வாழ்க்கை நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் we will see a complete contrast, a complete difference. நம்ம வந்து அந்த உலகத்தாருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் அங்க We இருக்கு. will see the difference between, we in our own eyes, we can see the difference between black and white. உங்களுடைய அந்த பார்வையில நீங்க பார்க்க முடியும், இது நல்லா இது கருப்பு. Correct? We can know, right? This is black, this is white. இது நல்லா இது கருப்பு தெரியுதுல. Just like that, when we live a life which is transformed, அதே போல நம்ம மறுரூபம் அடைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தா the world should be able to distinguish this man, this woman is a different person. This man or this woman is a different person. இந்த மனிதனை இந்த மனுஷன் வந்து ஒரு வித்தியாசமான அதை எடுத்துக்காங்க. Even the world will be able to see. இந்த உலகம் கூட அதை பார்க்க முடியும். So the Bible says we are salt and light. அதை தான் வேணும் சொல்றது, பூமிக்கு நம்ம உப்பா இருக்கணும், ஒழுங்கு ஒளியாக இருக்கணும். What kind of do we portray this salt life that has salt? இந்த உப்பு உள்ள வாழ்க்கையை நம்ம வந்து எடுத்து காமிக்கிறோம். The Bible says in Romans chapter 12 verse 1, it says what? ரோமர் 12:1 Paul is telling, if you want to live a life that is transformed,
நீங்க ஒரு மறுரூபம் அடைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் If என்றால், you want a transformed life, உங்களுக்கு அந்த மறுரூபமான வாழ்க்கை வேணும் என்றால் these are the things that you need to do. இந்த காரியங்கள் தான் நீங்க செய்ய வேண்டும். The first part, Paul is actually giving பவுல் சொல்ற முதல் வரி இது. or giving an answer. அவர் ஒரு பதில் கொடுக்கிறார். He says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. அப்படி இருக்க சகோதரர்களே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். Okay, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So this is what you got to do. இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டும். He's telling, if you got to live a life which is transformed, then you have to first present your body as a living sacrifice. மறுரூபம் அடைந்த வாழ்க்கை நீங்க வாழ வேண்டும் என்றால் நீங்க தேவனுக்கு உங்களுடைய சரீரங்களை பரிசுத்தமாக அவர் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். That is the answer. இதுதான் பதில். Now, how do we live a life that is acceptable before God? கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழ்கிறது? Go to verse 2. இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். Verse 2 says, how to live a life which is, இரண்டாம் வசனம் சொல்றது நீங்க எப்படி வாழ வேண்டும் என்று. or how to present your bodies as a living sacrifice. அல்ல ஜீவனோட ஜீவ பலியாக கர்த்தருக்கு எப்படி ஒப்புக் And கொடுக்கிறது? do not be conformed to this world. Don't follow the pattern of this world. இந்த உலகத்தோட ஒத்த வேஷம் போட வேண்டாம் என்று சொல்கிறது. Don't follow the pattern, the trend set by this world. இந்த உலகம் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற செயல்முறையை பின்பற்றக்கூடாது. Don't follow the language of this world. இந்த உலகத்தின் பாஷைகளை நாம் பின்பற்றக்கூடாது. Don't follow the guidelines of this world. உலகம் காமிக்கிற வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்றக்கூடாது. But be transformed by the renewing of your mind. ஆனால் சிந்தனையில மறுரூபம் அடைந்தது மூலமாக நாம் வாழ வேண்டும். How will we be renewed? By God's word. தேவனுடைய வார்த்தை மூலமாக நம்ம மறுரூபம் அடைகிறோம். So that you can see, you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Change. If you want to see change, then you have to stop following the ways and the pattern of this world. If you want to see change in your life, உங்க வாழ்க்கையில நீ மாற்றத்தை பார்க்க போறீங்க. stop following the pattern of this world. உலகத்தின் வழிமுறைகளை பின்னால போறது பாருங்க. Oh, that brother is doing, this brother is doing, this sister is doing, how come I cannot do? ஏன் இவங்க செய்யறாங்க அவங்க செய்யறாங்க ஏன் நான் செய்யக்கூடாதான்னு கேட்கறீங்க. Maybe that person didn't present their body as a living sacrifice. ஒருவேளை அவர்கள் ஜீவ பலியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம். Just because are we going to do the same? அவங்க எல்லாம் செய்யறதை நம்ம செய்யணுமா? We going to be different. நாம் வித்தியாசமாக இருக்க போகிறோம். We going to set standard. We have to set a standard. நாம ஒரு தரத்தை நம்ம வாழ்க்கையில வைக்கணும். How is our prayer life? நம்முடைய ஜெபம் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? How is our life of worship? தேவனை ஆராதிக்கிற காரியங்கள் எப்படி இருக்கிறது? These are some of the things that we need to reevaluate and see in our lives. இந்த காரியங்கள் நம்மளால செயல்படுறதா என்று நம்ம சோதிச்சு பார்க்க வேண்டும். Stand with me as we close. நம்ம முடிக்க போகிறதுனால நம்ம எல்லாரும் எழுந்து போவாங்க. As we get the musicians up. இசைக்கருவி வாசிக்கிறது நடவாங்க. It's time for us to examine and see. These are the last days. இது கடைசி காலமா இருக்கிறது நம்ம அந்த வாழ்க்கையை நம்ம சோதிச்சு பார்க்க வேண்டும். Are we ready to meet our Creator? நம்மை சிருஷ்டித்த வரை நம்ம சந்திக்க Or are we just going to live a life that is full of vanity? அத எல்லாமே வெறுமையாக இருக்கிற காரியத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Don't follow the pattern set by the world. உலகம் நமக்காக அழைக்கப்பட்ட காரியத்தை பின்பற்ற வேண்டாம். Don't try to find a loophole in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தப்பிச்சு ஓடுறதுக்கு வேற வழியை நம்ம தேடி போக கூடாது. Don't find an easy way. You know, some people like to read. They want to know the signs. சிலருக்கு அடையாளங்கள் தெரியணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. Once upon a time, I also like to know the signs. ஒரு காலத்துல எனக்கு ஆசை தான் இந்த மாதிரி அடையாளங்களை பத்தி. Signs of the end time. You know why? கடைசி காலத்தின் அடையாளங்கள் என்னன்னு So that we can continue our sinful life. தொடர்ந்து பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்துட்டு The moment we know the sign, அந்த அடையாளம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா then we can stop doing all our sinful pattern and come back to Christ. செஞ்ச பாவத்தை அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக போயிடலாம். Many a time that is what we want to do. அநேக தடவை இதைத்தான் நம்ம செய்து So கொண்டிருக்கோம். we will continue with our sinful pattern. தொடர்ந்து பாவத்துக்குள்ளாக வாழ்ந்து கொண்டே இருந்து The moment we know, oh God, oh suddenly God, oh volcano, this one, that one. இங்க அங்க எரிமலை வெடிக்குது அப்படின்னு நீங்க பார்த்தாங்க. We wait for the moon to turn to blood. அந்த சூரியன் சந்திரன் சொதப்பா மாறுறதுக்காக காத்திருப்போம். We wait for the river to turn to blood. அந்த நதி ரத்தமா மாறுறதுக்கு காத்திருப்போம். So these are the signs we want to see. Oh,
அநேகம் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு And then you want to come and, oh, now I can go to fast. அப்பதான் வந்து உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்க போறாங்க. That is not the kind of life that God wants. இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வந்து ஆண்டவர் விரும்புறது. That is full hypocrisy. God can see the intent of God. இது மாயமான ஒரு காரியம். இதெல்லாம் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். Now what kind of life we going to live? அங்கே எந்த விதமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்து கொண்டே Are இருக்கிறோம்? we going to present our body as a living sacrifice? ஜீவ பலியாக கர்த்தர் நம்ம ஒப்பு கொடுக்க போகிறோமா? So I want you to close your eyes உங்களுடைய கண்களை எல்லாம் மூடும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். and see yourself between the crossroads of a life of hypocrisy, illusion and destruction. மாயமான ஒரு காலத்து வாழ்க்கையை விட்டுட்டு நம்ம I want you to see yourself in that crossroad. நீங்க கடந்து செல்லுகிற அந்த நிலையில நீங்க நிற்க வேண்டும். In a place where you're about to make a decision whether you want to turn right or left. நீங்க வலது பக்கம் இடது பக்கம் எந்த பக்கத்திலும் போகிறது முடிவு எடுக்கிற ஒரு நேரம். Do you want to live a life full of hypocrisy, ஒரு மாயமான ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க வாழ போகிறீங்களா? or you want to live a life real before God? அந்த கர்த்தர் முன்பாக உண்மையுள்ள ஒரு வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க. What would you choose? எதை நீங்க தேர்ந்தெடுப்பீங்க? If today we drop dead, இன்னைக்கு நம்ம மறைந்து போனா, today we die, இன்னைக்கு மறைந்து போனா, death doesn't knock on the door before 1 week earlier and let us know. No. மரணம் வந்து உங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாக உங்களுடைய கதவு வந்து தட்டாது. It comes without letting us know. அது நமக்கு தெரியாத நேரத்தில் வரப்போகிறது. So are we prepared? அங்கே இந்த மாதிரி Do காரியம் you think that you can meet Christ and get what you deserve? நீங்க எது ஆசைப்படுறீங்க அதை பெறுகிறதுக்கு நீங்க ஆயத்தமா இருக்க முடியுமா? Jesus paid the price for our lives கிறிஸ்து நமக்காக ஒரு பெரிய கரையை கட்டியிருக்கிறார். so that you can for once be free from sin once and for all. ஒரே தடவையாக பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகிறதுக்கு கர்த்தர் இயேசு நமக்காக காரியங்கள் செய்தார். It is ridiculous for us to go back to our sinful pattern. மீண்டுமாக நம்ம பாவத்துக்குள்ளாக நுழையிறது வந்து ஒரு அசிங்கமான ஒரு காரியம். I know it's very difficult sometimes. சமயத்துல வந்து இந்த மாதிரி மாறுகிறதுக்கு கஷ்டம் தான். Difficult to decide. Oh, நல்ல தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். if I decide to follow Christ, நான் ஆண்டவரை பின்பற்ற நான் வந்து தீர்மானம் எடுத்தா I shouldn't be doing this. நான் இதெல்லாம் செய்ய முடியாது. It's very difficult to decide. நம்ம தீர்மானம் எடுக்க கஷ்டம் தான். But do you know something? ஆனா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? God is a gracious God. ஆண்டவர் மகா கிருபை உள்ளவர். The moment you make that decision, நீங்க எப்போ தீர்மானம் எடுக்கிறீர்களோ He gives His Holy Spirit to you. அவர் உடனே அவருடைய ஆவியை கொடுக்கிறார். The Spirit of God will come and comfort you, guide you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க பக்கமாக வந்து உங்களை வழிநடத்துவார். He gives you the strength, a new desire, ஒரு புதிய வாஞ்சையை உங்களுக்குள்ளார வைப்பார். a new change, ஒரு புதிய மாற்றத்தை அவர் வைப்பார். a new love, ஒரு புதிய அன்பை தருவார். a new life ஒரு புதிய ஜீவனை அவர் தருவார். for Him to follow, for you to follow Him. அவரை பின்பற்றுகிற ஆண்டவர் இந்த காரியம் உங்களுக்கு தருவார். But this is everybody's individual decision. ஆனா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கிற தீர்மானம் இது. Nobody can decide for us. யாருமே நமக்காக எந்த தீர்மானம் எடுக்க முடியாது. Even if you want to go for an op in the hospital, the doctor cannot perform his operation until you decide whether you want an operation or not. நீங்க ஹாஸ்பிடல் போகும்போது நீங்க ஆபரேஷன் எடுக்கிறதுக்கு டாக்டர் உங்களுக்கு தீர்மானம் எடுக்க முடியாது. நீங்க தான் அந்த தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். Same like that. இதை போலவே It is our own individual decision. நாம சொந்தமாக எடுக்கிற தீர்மானம் இது. Do we want to live a transformed life? நாம ஒரு மறுரூபம் அடைந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ போகிறோம். So I want you to make that decision. அதான் நீங்க இந்த தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். Close your eyes கண்களை மூடு and look upon the Lord and just talk to God. ஆண்டவரை பார்த்து அவரோடு பேசுவோம். To honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have is within me. I give you praise.
If you feel that you want to rededicate your life, மீண்டுமாக உங்களோட வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க போறீங்க. I want you to close your eyes. Each one of us, all of us, close our eyes. இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கண்களை மூடுவோம். You can be young, you can be small, you can be big. சிறுவராக பாலியமாக இருந்தாலும் பெரியவராக இருக்கலாம். Whatever decision you make, I want you to think this first. நீங்க தீர்மானம் எடுக்காத முன்பாக இதை நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க. Are you ready to meet your Creator? உங்களுடைய சிருஷ்டிகர்த்தரை சந்திக்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? Are you ready to meet Jesus? இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? And if you are ready, if you feel that you want to make this decision, நீங்க ஆயத்தமா இருந்தீங்கன்னா இந்த தீர்மானம் எடுக்க போறீங்க நினைக்கிறீங்க. I want you to just repeat after me. இதை நான் சொல்றதுக்கு முன்பாக நீ சொல்லுங்க. Lord Jesus, I thank you for dying on the cross for me. இயேசுவே நீர் எனக்காக மரித்ததுக்கு நன்றி சொல்றேன். I know that I am a bad person. நான் பாவின்னு நான் அறிகிறேன். And I need to be saved. நான் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். I thank you for saving me. என்னை ரட்சித்ததுக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன். I am struggling to be a good person. ஒரு நல்ல மனிதனா மாறுவதற்கு கஷ்டப்படுகிறேன். But I failed. ஆனா நான் தவறி போகிறேன். But you have saved me. ஆனா நீர் என்னை ரட்சித்தீர்கள். By dying on the cross. சிலுவையில மரித்தது மூலமாக. You took the bad, the evil, the sin of me. என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தீமைகள் எல்லாம் நீ எடுத்து போட்டீங்க. And you gave me a new life. ஒரு புதிய ஜீவனை எனக்கு தந்தீங்க. I want to live my life for you alone, Lord. உமக்காக மட்டுமே நான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ போகிறேன். And I thank you for saving me. என்னை ரட்சித்ததுக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன். I want to worship you alone. உம்மை மட்டுமே நான் ஆராதிக்க போகிறேன். This is my desire. இதுவே என்னுடைய ஆசையா. From now on. Help me, Lord. எனக்கு உதவி செய்யும். Teach me எனக்கு போதி to live a life for you. உமக்காக வாழ முடியாத என்னை I invite you to be in my life. என் வாழ்க்கையில் நீ வர வேண்டும் என்று நான் அழைக்கிறேன். I thank you, Jesus. இயேசுவே உமக்கு நன்றி In சொல்கிறேன். Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் Amen. Amen.